Dear students, this is also like before sum. X power 11 minus x power 7 plus x power 4 minus 1 is equal to 0. From first two terms, take x power 7 common. So if we take x power 7 common, out of x power 11, x power 4 will remain, minus x power 7 will come out, so 1 will remain inside the brackets. Plus here, from these two, take 1 common, that is equal to 0. So again in first term and second term, x power 4 minus 1 is common. So what are the remaining terms? X power 7 plus 1 is equal to 0. So x power 4 minus 1 is equal to 0, x is equal to 4 is equal to 1, x is equal to power 4 transpose cheste it will become 1 power 1 by 4. 1 can be written as cos 0 plus I sin 0, because cos 0 value 1 and sin 0 value 0. సో టోటల్ 1 వస్తుంది కాబట్టి విల్ రైట్ 1 యాజ్ కాస్ 0 ప్లస్ ఐ సైన్ 0 హోల్ పవర్ 1 by 4, అండ్ దిస్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ కాస్ 2k పై ప్లస్ థీటా ఎంత 0 by 4 ప్లస్ ఐ సైన్ 2k పై ప్లస్ 0 by 4. సో హియర్ k వాల్యూస్ ఆర్ 4 అంటే 4 కన్నా తక్కువ చెప్పాలి. 0 1 2 3 4 values are 0 1 2 3. Okay, next so in this 2 and 4 will get cancelled. 2 1s are 2, 2 2s are 4, so the remaining is x is equal to cos k pi by 2 plus I sin k pi by 2. In this we have to substitute k is equal to 0. If you substitute k is equal to 0, the value is equal to 1. If you substitute k is equal to 1, cos 90 value 0, sin 90 value 1, so I into 1 I will remain. If you substitute 2, cos 180 value minus 1 and sin 180 0 is the answer is minus 1. Like that you have to substitute k is equal to 3, and the next equation is x power 4 plus 1 is equal to 0. So x power 7 is equal to plus 1 transpose to right side, it will become minus 1. X is equal to minus 1, 7 power అటువైపుకి వెళ్ళేసరికి 1 by 7 అవుతుంది. This is 1 by 7, 1 by 7, so power 1 by 7, 1 by 7. So here the value minus 1 ante cos 180, cos 180 is minus 1, so cos 180 plus sin 180 is 0. So the total answer is minus 1. So it can be written as cos pi plus I sin pi. Okay, it can also be written as cos 2k pi plus theta ఎంత pi by 7. పవర్లో ఉన్న 7 కింద రాసుకోవాలి, ప్లస్ ఐ సైన్ 2k pi by 7, and the values are from 0 to 6. So if you substitute k is equal to 0, k is equal to 1, k is equal to 2, like that you will get here we'll get all the solutions, and at last we have to write the set of solutions. మొత్తం ఆన్సర్లన్నీ రాయాలన్నమాట. So this is like before sum, and this is next sum. Show that one value of 1 plus sin pi by 8 plus I sin pi by 8 by 1 plus sin pi by 8 minus I sin pi by I cos pi by 8 whole power 8 by 3, whole this value is equal to minus 1. That is what we have to prove. So here first we will find the values of sin pi by 8 and cos pi by 8. Sin pi by 8 can also be written as, దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, pi by 2 minus 3 pi by 8. ఎందుకంటే 2 8లో ఎన్ని టైమ్స్ 4 టైమ్స్, 4 into pi 4 pi, 4 pi minus 3 pi ఏమవుతుంది పై అవుతుంది, అండ్ ఎల్సిఎం 8 అవుతుంది. సో దిస్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ pi by 8 క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ pi by 2 minus 3 pi by 8. pi by 2 అంటే 90 కదా, sin 90 minus theta cos theta. సో sin 90 minus this is theta అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ఈక్వల్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు cos 3 pi by 8 will come, and cos pi by 8 is equal to pi by 8 can be written as cos pi by 2 minus 3 by 8. cos 90 minus theta can be written as sin theta, sin theta ప్లస్లో 3 pi by 8. సో sin pi by 8 ప్లేస్లో మనం cos 3 pi by 8, cos 3 pi by 8 ప్లేస్లో sin 3 pi by 8 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో టేక్ న్యూమరేటర్ తీసుకున్నాను, టేక్ 1 ప్లస్ సైన్ పై బై 8 ప్లస్ ఐ సైన్ కాస్ ఐ కాస్ పై బై 8లో ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్లు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి, 1 ప్లస్ కాస్ తీటా, 1 ప్లస్ కాస్ తీటాని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, 2 కాస్ స్క్వేర్ తీటా బై 2, 1 ప్లస్ కాస్
theta can be written as 2 cos square theta by 2. So 2 cos square theta ప్లస్ ఎంత ఉంది 3π/8/2 ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్లో సైన్ థీటాని ఎలా రాసుకోవచ్చు 2 sin theta by 2 cos theta by 2 సైన్ 2 sin theta అంటే ఇది బై 2 cos theta by 2 ఎందుకంటే సైన్ 2 theta ఫార్ములా 2 sin theta cos theta ఫార్ములా అనమాట. నెక్స్ట్ సో 2 cos స్క్వేర్ ఇది చూడండి 3π/8 2 16 అవుతుంది డినామినేటర్లో ప్లస్ I sin 2 sin 3π/8 2 16 cos 3π/16 అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ టర్మ్స్లో నుంచి టేక్ 2 cos 3π/16 కామన్ తీయాలి. ఇందులో 2 బయటకు వచ్చింది. కాస్ స్క్వేర్లో ఒక cos 3π/16 వచ్చింది. అనదర్ cos 3π/16 విల్ రిమైన్ ఇన్సైడ్ ద బ్రాకెట్స్ ప్లస్ ఇక్కడ 2 బయటకు వెళ్ళిపోయింది. cos 3π/16 వెళ్ళిపోయింది. సో వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్ I ఉంది, sin 3π/16 ఉంది. లైక్ దట్ అలాగే మనము డినామినేటర్లో ఉన్న 1 + sin π/8 - I cos π/8ని కూడా మనం సింప్లిఫై చేస్తే ద ఆన్సర్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2 cos 3π/16 ఇంటూ ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ మనకు మైనస్ వస్తుంది అనమాట. cos 3π/16 - I sin 3π/16 వస్తుంది. అప్పుడు మనము LHSలో ఈ మొత్తం తీసుకుని LHS అంతా ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ వాల్యూ న్యూమరేటర్లో, డినామినేటర్లో ఎంత వచ్చింది మనకి అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. cos 3π/16 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అనమాట. క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇది మిగులుతుంది. ఇది మిగిలితే ఇక్కడ డిమాయిస్ థియరమ్ని మనం అప్లై చేసామనుకోండి 8/3 పవర్లో ఉన్నది ఇక్కడికి వస్తుంది. సో 8/3 ఇంటూ cos 8/3 ఇంటూ 3π/16 ప్లస్ I sin మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 8/3 ఇంటూ 3π/16 నేను డినామినేటర్లో కూడా వస్తుంది. cos 8/3 ఇంటూ 3π/16 మైనస్ I sin 8/3 ఇంటూ 3π/16 8/16లో 2 టైమ్స్ 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో π/2 మిగిలింది. సో cos π/2 ప్లస్ I sin π/2 బై cos π/2 మైనస్ I sin π/2 cos π/2 అంటే cos 90 0 sin 90 వాల్యూ 1 అగైన్ cos 90 0 sin 90 వాల్యూ 1. సో ఇక్కడ ఏం మిగిలింది I/-I మిగిలింది. I క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/-1 అంటే -1. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అనమాట. -1 అనే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ అనదర్ సమ్ అమ్మ. హియర్ x వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ cos alpha ప్లస్ I sin alpha అండ్ y వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ cos beta ప్లస్ I sin beta. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ x power m y power n ప్లస్ 1/x power m y power n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 cos m alpha ప్లస్ n beta అని మనం ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. సో సెకండ్ ఇంకోటి కూడా ప్రూవ్ చేయాలి. x power m ఇంటూ ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చారు కదా, అదే కనుక మధ్యలో మైనస్ ఉంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇమాజినరీ పార్ట్ 2i sin m alpha ప్లస్ n beta అని మనం ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. అంటే ప్లస్ ఉంటే వచ్చింది రియల్ పార్ట్, మైనస్ ఉంటే వచ్చింది ఇమాజినరీ పార్ట్. సో వాట్ ఈస్ గివెన్ xy వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్. x ఈజ్ గివెన్ యాజ్ cos alpha ప్లస్ I sin alpha అండ్ y ఈజ్ గివెన్ యాజ్ cos beta ప్లస్ I sin beta. సో ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x పవర్ m. x వాల్యూ ఈజ్ cos alpha ప్లస్ I sin alpha హోల్ పవర్ m. mకి ఇక్కడ మనం దీంట్లో ఇఫ్ వీ అప్లై డిమాయిస్ థీరమ్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ cos m alpha ప్లస్ I sin m alpha. లైక్ దట్ y పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు y వాల్యూ ఈజ్ cos beta ప్లస్ I sin beta హోల్ పవర్ n. ఇఫ్ వీ అప్లై డిమాయిస్ థీరమ్ ఇట్ విల్ బికమ్ cos n beta ప్లస్ I sin n beta. సో x power m y power m వాల్యూస్ వచ్చాక నౌ విల్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x power m ఇంటూ y power n. సో దిస్ ఈజ్ x power m ఇంటూ దిస్ ఈజ్ y power n. వాట్ ఈజ్ x power m? cos m alpha ప్లస్ I sin m alpha cos n beta ప్లస్ I sin n beta. cos ప్లస్ cos m alpha ఇంటూ I sin m alpha అని ఎలా రాసుకోవచ్చు? సిస్ m alpha అని రాసుకోవచ్చు. అలాగే cos n beta ప్లస్ I sin betaని సిస్ n beta అని రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు సిస్ m alpha సిస్ theta 1 ఇంటూ సిస్ theta 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిస్ theta 1 ప్లస్ theta 2 అంటే సిస్ m alpha ప్లస్ m beta. సిస్ అంటే ఒకసారి cos రాసుకోవాలి ప్లస్ I ఇంటూ ఒకసారి sin రాసుకోవాలి. సో cos m alpha ప్లస్ n beta ప్లస్ I sin m alpha ప్లస్ n beta. సో నౌ x power m ఇంటూ y power n వాల్యూ వచ్చింది. సో విల్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1/x power m ఇంటూ y power n వాల్యూ కూడా కనుక్కుంటే 1/x
మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ని వేసుకున్నాము. సో 1 వేసుకున్నప్పుడు దీన్ని మొత్తం రేషనలైజ్ చేస్తే ప్లస్ ఉన్నప్పుడు పైన కింద మైనస్తో చేసినప్పుడు కింద ఏమవుతుందంటే కాస్ స్క్వేర్ ఎమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ బీటా ప్లస్ మైనస్ ఐ స్క్వేర్ వస్తుంది. అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయి సైన్ స్క్వేర్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా డినామినేటర్లో 1 అయిపోతుంది. అండ్ దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ వేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో కాస్ ఎమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ బీటా మైనస్ ఐ సైన్ ఎమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ బీటా అంటే దీన్ని రేషనలైజ్ చేస్తే వచ్చింది. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ని మనము ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఇదే కదా, ప్లస్ ఉన్నది అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ దాని వాల్యూ ఇది, సెకండ్ దాని వాల్యూ ఇది. అప్పుడు ఏమైంది, ప్లస్ ఐ ఎమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ బీటా మైనస్ సైన్ ఎమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ బీటా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇవి రెండు సేమ్ కదా. ఒక కాస్ ఎమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ బీటాకి ఇంకో కాస్ ఎమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ బీటా యాడ్ చేస్తే 2 కాస్ ఎమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ బీటా అవుతుంది. అలాగే మైనస్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ రెండు ప్లస్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ది దీని ఆన్సర్ ఏంటి, ఇది కదా. ఇందులో ఫస్ట్ది మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ది మైనస్ కాస్ ఎమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ బీటా అవుతుంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఐ సైన్ అంటే ఈసారి రియల్ పార్ట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఇమాజినరీ పార్ట్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి 2i సైన్ ఎమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ బీటా. ఇదే మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిందనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ అన్ ఇంటిజర్, ఎన్ అనేది ఒక ఇంటిజర్ అనమాట, అంటే రియల్ నెంబర్ అవ్వచ్చు, అది ఇంటిజర్ అని అంటే పాజిటివ్ నెంబర్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ నెంబర్ అవ్వచ్చు, 0 కూడా అవ్వచ్చు. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని ఇచ్చాడు, సిస్ తీటా అని ఇచ్చాడు. దెన్ వీ హ్యావ్ టు షో దట్ జెడ్ పవర్ 2n మైనస్ 1 బై జెడ్ పవర్ 2n ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టాన్ ఎన్ తీటా అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ గివెన్, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిస్ తీటా. సిస్ తీటా అంటే కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ తీటా. సో జెడ్ పవర్ 2n కావాలి. సో జెడ్ అంటే కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ తీటా హోల్ పవర్ 2n. దీనికి ఇఫ్ యూ అప్లై డి మోయిస్ థియరమ్ ఇట్ విల్ బికమ్ కాస్ 2n తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ 2n తీటా. ఈ 2n ముందుకు వస్తుంది అనమాట, 2n తీటా ఇక్కడ కూడాను, కాస్కి సైన్కి కూడాను. సో ఇప్పుడు గివెన్ ఈక్వేషన్లో ఎల్హెచ్ఎస్ ఏంటి, జెడ్ పవర్ 2n మైనస్ 1 బై జెడ్ పవర్ 2n ప్లస్ 1లో జెడ్ పవర్ 2n వాల్యూ మైనస్ 1, జెడ్ పవర్ 2n వాల్యూ ప్లస్ 1 వేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఈ రియల్ పార్ట్ రాసుకుందాం. వాట్ ఈస్ రియల్ పార్ట్, కాస్ 2n తీటా మైనస్ 1 ఈజ్ రియల్ పార్ట్ ప్లస్ ఐ సైన్ 2n తీటా ఈజ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. కింద కూడా 1 ప్లస్ కాస్ 2n తీటా ఈజ్ రియల్ పార్ట్ ప్లస్ ఐ సైన్ 2n తీటా ఈజ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. అయితే ఈ రెండిట్లో నుంచి మైనస్ కామన్ తీస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, -1 ప్లస్ 1 అవుతుంది, ప్లస్ కాస్ 2n తీటా మైనస్ 2 కాస్ మైనస్ కాస్ 2n తీటా అవుతుంది. మిగిలినంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అనమాట. ఇలా ఎందుకు రాసుకున్నాం అంటే 1 మైనస్ కాస్ 2 తీటా 1 మైనస్ కాస్ 2 తీటా వాల్యూ 2 సైన్ స్క్వేర్ తీటా అవుతుంది. తీటా దగ్గర తీటా దగ్గర ఎన్ తీటా ఉంది కాబట్టి 2 కాస్ స్క్వేర్ ఎన్ తీటా అవుతుంది అనమాట. అలాగే డినామినేటర్లో ఉన్న 1 ప్లస్ కాస్ 2n తీటా అని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 కాస్ స్క్వేర్ ఎన్ తీటా. 1 ప్లస్ కాస్ 2 తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాస్ స్క్వేర్ తీటా దగ్గర ఎన్ తీటా ఉంది కాబట్టి ఎన్ తీటా రాసుకోవాలి. ఆ రెండింటిని మనం కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. సో మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎన్ తీటా ప్లస్ ఫస్ట్ మైనస్ కామన్ తీసాం కదా, అది ఇక్కడే ఉంది. ఈ -1 బదులు మనం ఏం రాసుకుంటే ఐ స్క్వేర్ రాసుకుందాం. ఐ స్క్వేర్ అంటే -1 కదా, సో మైనస్ పోయి ఐ స్క్వేర్ వస్తుంది అనమాట. వచ్చాక ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లోనూ చూడండి, ఈ రెండిట్లోనూ 2i సైన్ ఎన్ తీటా కామన్ తీసాను అనుకోండి. ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ ఐ సైన్ ఎన్ తీటా ఉండిపోతుంది. ఇదిగో ఇక్కడ 2i సైన్ ఎన్ తీటా కామన్ తీసేస్తే కాస్ ఎన్ తీటా ఉంది. సో కాస్ ఎన్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ ఎన్ తీటా. కింద డినామినేటర్లో చూడండి 2 కాస్ ఎన్ తీటాని కామన్ తీసాను అనుకోండి, ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ ఇంకో కాస్ ఎన్ తీటా ఉంది కాబట్టి అది ఉంటుంది, ప్లస్ 2 బయటకు వెళ్ళిపోయింది, కాస్ ఎన్ తీటా బయటకు వెళ్ళిపోయింది, మిగిలింది ఏంటి 2i సైన్ ఎన్ తీటా. సో ఉంది. సో పైన కింద క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్, 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఐ సైన్ ఎన్ తీటా బై కాస్ ఎన్ తీటా క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ టాన్ ఎన్ తీటా. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టాన్ ఎన్ తీటా. సో ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా, నెక్స్ట్ హియర్ ఎన్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటిజర్. ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ నెంబర్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు షో దట్ p ప్లస్ ఐక్యూ హోల్ పవర్ 1/n ప్లస్ p మైనస్ ఐక్యూ హోల్ పవర్ 1/n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ p స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/2n ఇంటూ కాస్ 1/n ఆర్క్ టాన్ క్యూ బై p. ఆర్క్ టాన్ క్యూ బై p అంటే టాన్ ఇన్వర్స్ క్యూ బై pనే ఆర్క్ టాన్ క్యూ బై p అంటారు. ఆర్క్ అంటే టాన్ ఇన్వర్స్ పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా. ఇలా ఉంటే దీన్ని ఇప్పుడు చూడండి,
చూడండి దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుందాం. ఎల్హెచ్ఎస్ ఏముంది, పీ ప్లస్ ఐక్యూ హోల్ పవర్ 1/n ప్లస్ పీ మైనస్ ఐక్యూ హోల్ పవర్ 1/n ఇచ్చాడు. ఇచ్చాక దీన్ని మనము గనక మోడ్ ఫామ్లో రాసుకుంటే గనక, మోడ్ ఫామ్లో రాసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, రూట్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ కామన్ తీయాలి. కామన్ తీయాలంటే పైనుంచి బయటకు రావాలంటే పైన లేదు కాబట్టి కింద రాసుకోవాలి. సో పీ కింద రాసుకోవాలి ప్లస్ ఐ ఇంటూ క్యూ కింద రాసుకోవాలి. హోల్ పవర్ 1/n అలాగే ఉంటుంది. అది ఇందులో నుంచి కూడా రూట్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ని కామన్ తీస్తే పైన లేదు కాబట్టి మనకు కామన్ తీయాలంటే కింద రాసుకోవాలి. సో పీ బై రాసుకోవాలి మైనస్ ఐ ఇంటూ క్యూ బై రాసుకుని హోల్ పవర్ ఇక్కడ ఏముంటుంది 1/n ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రూట్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/n ఈజ్ ఈక్వల్ n ఇంటూ పీ బై రూట్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ క్యూ బై, అంటే ఈ 1/nని దీనికి సపరేట్గా రాసుకోవాలి, దీనికి సపరేట్గా, అలాగే ఫస్ట్ దానికి సపరేట్గా రెండో దానికి కూడా సపరేట్గా రాసుకున్నాము. అయితే ఒకవేళ ట్యాన్ థీటాని క్యూ బై పీ అని అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు మనము సైన్ థీటాని కనుక్కుంటే ఎంత వస్తుంది, క్యూ బై రూట్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, ట్యాన్ థీటా అంటే ఏంటి, ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్. అప్పుడు సైన్ కావాలంటే మనకి ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటనస్ అంటే రూట్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎడ్జసెంట్ స్క్వేర్ కదా. సో పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ అవుతుంది. కాస్ థీటా పీ బై రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/n. ఈ ఫస్ట్ది ఏమవుతుంది, కాస్ థీటా అవుతుంది. కాస్ థీటా అమ్మా, ఇది ఫస్ట్ది కాస్ థీటా అవుతుంది ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏమో సైన్ థీటా హోల్ పవర్ 1/n. అలాగే రెండో దాంట్లో కూడా రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత రూట్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/n, ఇక్కడ డిమాయిస్ థీరంని అప్లై చేసినట్లయితే 1/n ఇంటూ థీటా అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కాస్ థీటా బై ఎన్ ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా బై ఎన్. అలాగే ఇక్కడ కూడా కాస్ థీటా బై ఎన్ మైనస్ ఐ సైన్ థీటా బై ఎన్ వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/n ఇంటూ కాస్ థీటా బై ఎన్ ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా బై ఎన్. ఈ రెండిట్లో నుంచి మనము ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్లో నుంచి ఇక్కడ ఉన్న రూట్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/n రెండిట్లో నుంచి కామన్ తీసాను అనమాట. కామన్ తీస్తే ఈ రిమైనింగ్ టర్మ్స్లో చూడండి, ప్లస్ సైన్ థీటా బై ఎన్ మైనస్ ఐ సైన్ థీటా బై ఎన్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్. కాస్ థీటా బై ఎన్ ప్లస్ కాస్ థీటా బై ఎన్ ఈజ్ 2 కాస్ థీటా బై ఎన్ అవుతుంది. టేక్ 2 ఇక్కడ చూడండి, స్క్వేర్ రూట్ అంటే పవర్ 1/2 కదా, 1/2 హోల్ పవర్ ఏముంది 1/n. సో ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేస్తే 1/2 ఇంటూ 1/n ఏమవుతుంది, 1/2n అవుతుంది పవర్. సో ఈ 2 కూడా మనము బయటికి తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, 2 ఇంటూ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/2n. కాస్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కాస్ థీటా బై ఎన్లో 1/nని తీసేస్తే, థీటా అంటే ఏంటి, ట్యాన్ ఇన్వర్స్ క్యూ బై పీ అనమాట. థీటాని ఎలా రాసుకోవచ్చు, ట్యాన్ ఇన్వర్స్ క్యూ బై పీ. సో థీటా బై ఎన్లో 1/n కామన్ తీసేసి థీటా ప్లేస్లో రైట్ ట్యాన్ ఇన్వర్స్ క్యూ బై పీ అవుతుంది. ఇన్వర్స్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఆర్క్ ట్యాన్ క్యూ బై పీ. సో ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. దిట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1/2n కాస్ 1/n ఆర్క్ ట్యాన్ క్యూ బై పీ. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. ఓకేనా.